ईरान अमरीका ते इसराइल के दरमियान जी कशीदगी है वह मजीद तेज़ हो गई है। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान उत्ते अमरीकी ते इसराइली हमलों हलाकतां की तादाद तकरीबन 787 हो गई है। हिलाल अहमर के मुताबिक ये हमले जोड़े है वो 153 ईरानी जोड़ा है शहरियों ईरानी शहरों जो इन हमलों निशाना बनाया गया है। इन्होंने 153 शहरों के 500 तो वध मकामात उत्ते 1000 तो जायद हमले किए गए हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज विच कायम अमरीकी सफारतखाने ते ईरान की तरफों जो ड्रोन हमले किए गए हैं, जिस के नतीजे महदूद अग लगी तो थोड़ा जहा नुकसान होया। दूजे पासे ईरानी पासदारान ने इनकलाब ने ऐलान किया है कि आबनाए हुरमज असी बंद कर दी है तो खबरदार किया है कि इस आबी रास्ते में कोई भी अगर क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर उस जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुरमज तो दुनिया के लगभग तकरीबन दसिया जा रहा है कि 5वां हिस्सा जो तेल की तरसील है वो इत्थों ही गुजरता है। इसराइली अफवाज तहरान ते बैरूत उत्ते हमले जोड़े वो जारी रखे हुए हैं, जिन्हें ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे जो है वो भी निशाना बनाया गया है। ईरान ते लबनान कुल अमवात की तादाद तकरीबन जोड़ा है वो मैं तुम्हें जिस तरह दस रहा सा कि 800 के नेड़े हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आख्या है कि ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम लगभग 4 हफ्ते जारी रह सकती है तो वाशिंगटन तहरान मिसाइल के चोरी प्रोग्राम को तबाह करने हर मुमकिन कदम वाशिंगटन जो है वो लवेगा। ईरान ने जो खलीजी ममालिक की तवानाई के बुनियादी ढांचे भी निशाना बनाया, जिस तो बाद आलमी मंडी तेल ते गैस दी कीमतां तेज़ी नाल वध रही हैं। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी कतर एनर्जी ने अपन दोवां तनसीबों उत्ते जो है हमलों तो बाद LNG की पैदावार आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी है। दूजे पासे ईरान वालों इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों उत्ते भी हमले जारी ने। इसराइली फौज के मुताबिक मगरबी यरूशलेम तल अवीव ते एलात उत्ते जो है वो मिसाइल उन्होंने रोक दिता गया। ताम हफ्ते तो हुण तक इसराइल घट तो घट तकरीबन 10 बंदियां दे हलाक होने की जो है वो जो खबर ने खिते बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस आलमी सत्ता उत्ते जो है वो बड़ी वड्डी तशवीश पाई जाती है तो सफारती कोशिशां तेज़ करने की अपील भी की जा रही है। अमरीका ने दावा किया है कि उसकी फौज ने ईरान पासदारान इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ उत्ते जो है फजाई दिफाई तनसीबात को निशाना बना दिता है फिजाई हमलों के जरिए, जो कि अमरीका तो इसराइल के मुश्तरका हमले जोड़े वो चौथे दिन भी जारी ने। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम मिसाइल ते ड्रोन लांच जोड़े साइट्स ने उन्होंने निशाना बनाया गया। तां उन्होंने जोड़े दाव्यां के हक जोड़े दावे ने फौरी तौर पर कोई सबूत फिलहाल पेश नहीं किए गए। अमरीकी फौज ने तस्दीक की है कि ईरान के जवाबी कार्रवाइयां हुण तक तकरीबन 6 अमरीकी फौजी जोड़े वो हलाक हो चुके हैं, जिन्हों दी सारियां हलाकतां पिछले हफ्ते के इख्तिताम से कुवैत होने वाले हमलों के दौरान हुई ने। इसराइल कायम अमरीकी सफारतखाने ने अपने शहरियों को इतला दी है कि वो इस वक्त इनखला बराह रास्त मदद फराम करने की पोजीशन नहीं। सफारतखाने वालों जारी सिक्योरिटी अलर्ट आख्या गया कि जे कोई अमरीकी शहरी इसराइल छोड़ना चाहता है तो उन्होंने इसराइल की वजारत सेहत वालों चलाइया जाने वाली जी शटल सर्विस बसा ने उन्होंने बारे जो है वो मालूमात असी फराहम कर देंगे जड़ियाँ मुसाफिर नूं मिस्र नाल वाकिया जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुँचा रही हैं। सफारतखाने ने वाजा किया है कि जो कोई शहरी इस ऑप्शन के जरिए रवानगी का फैसला करता है तो अमरीकी हुकूमत वो तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं दे सकती। बयान यह भी आख्या गया कि मालूमात सिर्फ सहूलत के तौर पर जो है वो फराहम की जा रही हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी वो साबिक अमरीकी सदर वांगू एक कती ऐलान नहीं कर सकते कि किसी भी सूरत वड्डी फौज जड़ा है वो तैनात नहीं की जाएगी ईरान के अंदर। बूट्स ऑन ग्राउंड की गल हो रही है। उन्होंने यह कहा कि जी ये नहीं कहता कि एक इस हाल जड़ा है बड़ी फौज जी वो नहीं भेजी जाएगी, पर जो जरूरत पई तो इनू असी खारिज इम्कान भी नहीं कह सकते। दूजे पासे तुहानू पता है कि यूरोप का इस दफ़ा जोड़ा रवैया है वो थोड़ा जहा मुख्तलिफ है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया किसी भी मुल्क उत्ते फिजाई हमलों के जरिए हुकूमत की तब्दीली यानी रजीम चेंज के उत्ते यकीन नहीं रखता। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने आख्या कि जी इसी वजह नाल ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी ते इसराइली हमलों में असी बराह रास्त हिस्सा नहीं लवांगे, असी ये फैसला कर दिता है। उन्होंने पार्लीमेंट खिताब के दौरान दसिया कि हुकूमत ऐसे किसी इकदाम की हिमायत नहीं कर रही जिस फिजाई हमलों के जरिए किसी भी मुल्क की हुकूमत तब्दील कर दी जाए। उन्होंने कहना सी कि तारीख के तजर्बे साबित कर रहे हैं
ਕਿ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਜ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक है। ताहम बरतानवी हुकूमत ने अमरीका की दरखास्त उत्ते अपने फौजी अड्डे जड़ा है वो दफाई कार्रवाइयां लिए इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी है। दूजे पासे रूस और चीन जड़ा है वो भी इहदे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। रूस की सलामती कौंसल के नायब सरबराह ते साबिक सदर दमतरी मेदवेदेव ने खबरदार किया है कि जी अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान हुकूमत की तब्दीली की कोशिश जारी रखी तो यह जड़ा है संगीन आलमी नतायज ये सामने आ सकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिता और इंटरव्यू च दस्या कि ईरान अमरीकी ते इसराइली हमले बर्दाश्त कर सकता है। ताम इन्हां हमलियां ने ईरानी कौम नूं होर भी मुतहिद कर दिता है। उन्होंने मुताबिक ईरान हुण दुगनी तवानी जोरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये दस्या कि इस जंग के बायस अमरीका ते इसराइल ने अपने शहरियों नूं मजीद वध खतरे पा दिता है। मेदवेदेव के मुताबिक ये जंग अमरीका ते उहदे इत्तेहादी मुल्कां दी जिहड़ा आलमी बालादस्ती बरकरार रखने की कोशिश है। चीनी वजारत खारजा का भी ये बयान है और चीनी वजारत खारजा ये कह रही है कि जी ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार जड़ा अदा करता रहेगा। तर्जमान के मुताबिक ये तामीरी किरदार सलामती कौंसल इंसाफ की बालादस्ती कायम रखन अमन लई जदोजहद करन ते जंग नूं रोकना ये शामिल है। चीन नूं खदशा है कि जंग पड़ोसी मुमालिक तक फैल सकती है। तर्जमान ने दस्या कि अफ्रीकैन नूं फौजी ऑपरेशन बंद करना चाहिए तो जंग नूं फैलण तो रोकना चाहिए। ताकत का अंधा इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। ईरान के जोरी तवानाई दे पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक नूं चीन तस्लीम करता है तो ईरानी जोरी मसला बिलाखिर सियासी ते सफारती हल वाल जड़ा है वो वापस ही आएगा और इनू इस तरीके नाल ही हल करना चाहिए। ये सारे मामला चल रहे हैं और तुहानू पता है कि जड़ा ईरान वो खलीजी ममालिक के जड़े अमरीकी अड्डे ने उन्होंने निशाना बना रहे हैं। खलीजी ममालिक का जड़ा है एक इजलास होया और एक एलामिया जारी होया जिहदे विच कहा गया कि जी असी इन्हां हमलियां दी जो हमले हो रहे हैं इन्हों असी इन्हां दे खिलाफ असी एग्रैसिव जड़े हमले ने इन्हां दे खिलाफ असी भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो एलामिया जारी होया ये खलीजी ममालिक के दस्तखत है सन लेकिन नाल अमरीका के भी जड़ा है वो जिक्र मौजूद सी और अमरीका भी इस एलामिया का हिस्सा सी। इस सारी सूरत हाल से गल करने वास्ते मेरे नाल शाजिया चीमा साहबा मौजूद ने माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर ने। उन्होंने पूछांगे कि मामला किहड़े पासे जा रहे हैं और खलीजी ममालिक के लाए अमल अख्तियार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया चीमा साहबा तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहले तो दसो कि मैं एलामिया की गल कर रहा था तुहानूं पता है कि जिहड़े खलीजी ममालिक ने उन्होंने एक इजलास होया एलामिया जारी होया एलामिया दे विच खलीजी ममालिक दे मौजूद होने की तो ठीक है उन्होंने ते बेसिस ते हमले हो रहे हैं उन्होंने मुल्क चो बेसिस मौजूद ने पर उहदे विच अमरीका का भी जिक्र है और अमरीका भी उस एलामिया दे विच शामिल है। इन्हूं तुसीं किस तरह वेख रहे हो? देखो अमरीका बहुत बुरी तरह से फस गया वे उन्होंने समझ नहीं आ रही कि हुण किस तरह निकले ते मुज़म्मती बयान जिहड़े ने वो गल्फ के मुल्कां ने ते देने ही सन। जाहिर उन्हां दी टैरीटोरीअल इंटैग्रिटी जिहड़ी है वायलेट हुई है लेकिन ਇਹਦਾ हरगिज़ है मतलब नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। एक बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ऐसा कुछ नहीं क्योंकि गल्फ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ मेजोरिटी ऑफ गल्फ कंट्रीज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਬੌਗ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀਆਂ 560 ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 560 ਬੋਡੀ ਬੈਗ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ। ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ईरान ने इनकार कर दिता है। एक बहुत ही मिसकैलकुलेटेड बहुत ही इल प्लान्ड किस्म ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਸ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਿਜੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ईरान ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ
ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮਨਾਈ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਹਿਲ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣਨ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਇਨ ਸਬ ਹਿਊਮਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਫਾਰਸ ਵਰਗੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲੇ। अच्छा सख्त रद्द अमल दिता जा रहा है इन्होंने ममालिक की तरफ कोल खलीजी ममालिक की तरफ कोल के नज़र आ रहा है कोई इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि खुदा न खास्ता ये जो खलीजी ममालिक ने वो भी ईरान उत्ते हमले जड़ा है वो शुरू कर दें, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती सऊदी अरब ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਸਿਰਫ ਇਹ जी ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ठीक ਆਪਣੀ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਬਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਯੂਏਈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਟੈਕ सही ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਿਟਕੌਫ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਬਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ CIA ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਇੱਕ 5 सही ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ठीक है ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ जी जी ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੌਬਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਆਈ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ जी ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ठीक ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ सही ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਪੂਰੇ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਅਟੈਕ जी ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੂਥੀਸ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਮੰਦੇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ सही ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਫਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੈਲਾਕੋਸ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਟੂਪਿਡ ਜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ जी ਬਹੁਤ जी ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ठीक ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 150 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ। सही ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 560 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ 4 ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਟਰਡਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਿੰਡਰੋਮ सही ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਹਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਦਮੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ। ठीक ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ जी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ 70% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਹੈ, जी ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ठीक ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ सही ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ठीक है ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਖਲੋਤਾ।
शाजिया साहब तुहाडी भी बड़ी गहरी नज़र है हुण ते बाकायदा जिहड़ा है वो आलमी खबर रसां इदारे और इस तरह दी चीज़ां भी रिपोर्ट हो रही हैं कि जी ये बाकायदा इजराइल की एक स्ट्रैटेजी है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक इस खिते मौजूद ने उन्होंने आपस में लड़ा दिता जाए और ऐसी कोई सूरत हाल चल रही है। ये जी स्ट्रैटेजी है ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਕॉर्ड UAE ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਕॉर्ड ਇੰਡੋ ਇਬਰਾਹਿਮਿਕ ਅਕॉर्ड ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ, ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਮਰ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਕਫੀਰੀ ਸਲਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਲੈਟਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਸੈਕਟ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਂਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਬੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੀਠ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਲਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ UAE ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UAE 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮਫਾਹਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਸਟੇਨਡ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਫਾਦ ਪਰਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि इस्लाम नाजिल होने की वजह थी कि अरबी आपस में लड़ते रहते थे और बाज़ औक़ात पता नहीं शायद एक बकरी का बच्चा मरने की वजह बनने से 6 नस्लें एक दूसरे के साथ खून रेजी करती रहती थी। तो मैं कदी हैरान हूँ नहीं कि देखो ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਲੋਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿਲ ਬਾਂਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ 6 ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੂਜੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਬੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਥਨਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਲਾਏ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।